नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सौनु वन टच एज्युकेशन चैनल पर हूँ भरत पटेल हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आजना विडियो अंदर आपणे धोरण 10 सामाजिक विज्ञान विषयनी अंदर चैप्टर नंबर 4 भारतनो साहित्यिक वारसो एनु संपूर्ण सुपरफास्ट रिविजन करवानुं छे। एटले आपणे एक भाग अत्यारे आपीशुं, एना पछी तमने बीजा भाग अने त्रीजा भागनी अंदर 3 भागमां तमने आ चैप्टर पूरेपूरुं आपी दईशुं। हवे आ चैप्टरनी आपणे वात करीए, चैप्टर नंबर जे 4 छे एनी अंदर तमारे बोर्डनी परीक्षानी अंदर खास विभाग ए नी अंदर 4 मार्क्सनुं पूछाय छे अने विभाग बी नी अंदर एटले के 2 मार्क्सनो एक प्रश्न पूछाय छे। तो आ चैप्टर तमारा माटे खूब अगत्यनुं छे, कारण के हेतुलक्षी जे प्रश्नो कहेवाय एनी अंदर जोड़का आवी जाय, खरा खोटा आवी गया, खाली जग्याओ आवी गई, विकल्पो आवी गया अने टूंका प्रश्नो आवी गया। एनी अंदर खास पूछाय छे अने एक प्रश्न 2 मार्क्सनो पूछाय छे। એટલે કે આ તમારા માટે ચેપ્ટર ખૂબ જ અગત્યનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આની અંદર તમારે એક એક વસ્તુ ઉપર નજર રાખવી પડે અને જો આ તમે આપણા 3 ભાગના વિડિયો તમે જોઈ લીધા, પણ એ પહેલા એક શરત છે, જો આ ભાગ ઉપર તમે વધારે સાથ આપશો, એટલે કે આપણે લાઇકનો ટાર્ગેટ રાખીએ છીએ 1000 લાઇક્સ તમારે પૂરી કરવાની છે। એના માટે કઈ રીતે પૂરી થશે? તમે તો એક લાઇક કરી નાખશો, પણ તમારે તમારા બીજા સાથી વિદ્યાર્થીઓના વિડિયો શેર કરવાનો છે, એમને પણ જોવા મજબૂર કરવાના છે। એ પણ એક વખત જોશે એટલે એમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ વિડિયો એમના માટે કેટલો ઉપયોગી છે અને પછી એ તો લાઇક કરવાના જ છે। આવી રીતે આપણે 1000 લાઇકનો ટાર્ગેટ રાખીએ છીએ। જેવી 1000 લાઇક્સ પૂરી થશે એટલે આનો ભાગ 2 લઈને તમારી સમક્ષ હાજર થઈશું। તો આ ખરેખર તમારા માટે વિડિયો ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થવાનો છે। તો આપણે ચાલો શરૂઆત કરીએ। तो सौप्रथम भारतनो साहित्यिक वारसो। आ विद्यार्थी मित्रों आपणे जोईए छीए के मानवी होय तो मानवीए पोतानी लागणीओ छे, पोताना विचारो छे ए अभिव्यक्त करवा पड़े छे। हवे पोतानी लागणीओ छे, पोताना विचारो छे ए बीजानी सामे पहोंचाडवा होय छे। तो बीजानी सामे पहोंचाडवा माटे हवे आदिमानव शरूआतमां ज्यारे आदिमानव हतो ने ए केनो उपयोग करतो हतो? तो ए संकेतोनो उपयोग करतो हतो, चित्रों उपयोग करतो तो, हाव भावनो उपयोग करतो तो। जेम के कोईने बोलाववुं होय तो अहींया आवो, आवी रीते आम करतो तो, पछी संकेतो वापरतो तो। आवा संकेतो हाव भावनो उपयोग करतो तो। हवे आ हावभाव करतो तो एमांथी धीरे धीरे अवाज निकळ्यो। शुं निकळ्यो? अवाज निकळ्यो, एटले के ध्वनि पैदा थयो अने आ ध्वनिमांथी बोली बनी। शुं बनी? बोली बनी अने ए बोलीमांथी लिपि बनी। शुं बनी? लिपि बनी अने लिपिमांथी भाषा बनी। याद राखजो विद्यार्थी मित्रों। तो सौप्रथम आपणे जोई શકીએ છીએ કે સંકેતોનો ઉપયોગ કરતો થયો। આદિમાનવ શાનો ઉપયોગ કરવા लाग्यो? સંકેતોનો ઉપયોગ કરવા लाग्यो, चित्रों उपयोग करवा लाग्यो, हावभावनो उपयोग करवा लाग्यो। हवे आ हावभाव छे, संकेतो छे, चित्रों छे, आनो उपयोग करतो थयो। एमांथी एनुं शुं निकळी? तो के ध्वनि निकळी। शुं निकळी? ध्वनि। अने ध्वनिमांथी शुं बनी गई? बोली बनी। अने बोलीमांथी शुं बनी? तो के लिपि बनी। शुं बनी? लिपि बनी। अने ए लिपिमांथी भाषानो उद्भव थयो। शानो उद्भव थयो? भाषानो उद्भव थयो। तो विद्यार्थी मित्रों, मानवीए कोई पण लागणी होय, उर्मी होय, विचारो होय ए रजू करवा माटे भाषानो ज सहारो लेवो पड़े छे। तो भाषाना घड़तर माटे अगत्यनुं कोण छे? लिपि छे। अने ज्यारे आवुं भाषानुं सर्जन थवा मळ्युं, भाषानुं कंईक नवुं सर्जन थयुं, एमांथी साहित्यनुं सर्जन थयुं। शानुं सर्जन थयुं? साहित्यनुं सर्जन थयुं। अने ए साहित्य आपणे जोईए छीए के भारतनो प्राचीन साहित्य छे ए 2 भागमां विभाजित थयेलो छे। विद्यार्थी मित्रों याद राखजो, भारतनो जे प्राचीन साहित्य, याद राखजो, भारतनो प्राचीन जे साहित्य छे ए साहित्य केटला भागमां विभाजित थयेलो छे? तो 2 भागमां विभाजित थयेलो छे। विद्यार्थी मित्रों आपणे चलाईशुं, पछी तमने प्रश्नोत्तरी पाછી करशुं, એટલે વિડિયોની અંદર તમને મજા આવવાની છે। પહેલા તમારે ધ્યાનથી જોવાનું છે, સમજવાનું છે અને આને આ વિડિયોની અંદર હું તમને પછી પ્રશ્ન પૂછીશ। જો તમને પ્રશ્ન આવડી જશે તો વિડિયો તમે ધ્યાનથી જોયો જ છે, એટલે ઘણો મોટો વિડિયો નહીં બને। શાંતિથી તમે બેઠા બેઠા જુઓ, એક એક ટચે જુઓ, ધ્યાનથી જુઓ, તમને આવડી જશે। હવે પ્રાચીન ભારતનો સાહિત્ય છે ને એને આપણે 2 ભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે। તો કયા કયા 2 ભાગ પડે છે એ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે प्राचीन भारतना साहित्य ने 2 भाग में विभाजित करेलो छे। एक छे वैदिक साहित्य। कयुं साहित्य छे? वैदिक साहित्य। अने बीजું कयुं छे? प्रशिष्ट साहित्य। कयुं छे? प्रशिष्ट साहित्य। याद रही गयुं विद्यार्थी मित्रों?
કે આપણા પ્રાચીન સાહિત્યને કેટલા ભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે? 2 ભાગમાં કરેલો છે. એક છે વૈદિક સાહિત્ય અને બીજું છે પ્રશિષ્ટ સાહિત્ય. એકદમ ઈઝી છે. જો પરીક્ષામાં પૂછાય કે પ્રાચીન ભારતના સાહિત્યને કેટલા ભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે અને કયા કયા, તો 2 ભાગમાં કરેલો છે, વૈદિક સાહિત્ય અને પ્રશિષ્ટ સાહિત્ય. હવે આપણે આવીએ ભાષા ઉપર કે ભાઈ ભાષાનો વિકાસ કઈ રીતે થયો, ભાષાનો વિકાસ કઈ રીતે થયો. તો આપણે જાણીએ જ છીએ કે એક ભાષા છે ને એ બીજી ભાષા ઉપર અસર કરે છે. અત્યારે આપણી ભાષા કઈ છે? ગુજરાતી. તો ગુજરાતી ભાષા ઉપર અત્યારે તમે જુઓ છો તો અંગ્રેજી ભાષાની અસર થયેલી છે. આપણે ઘણા એવા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના વાપરીએ છીએ ને. તો આવી રીતે એક ભાષા ઉપર બીજી ભાષાની અસર થાય છે અને આવી રીતે વિશ્વની અંદર સતત ભાષાઓમાં પરિવર્તન થતું ગયું. ભાષામાં પરિવર્તન થયું એટલે સાહિત્યમાં પણ પરિવર્તન થયું, સાહિત્ય પણ બદલાતા ગયા. આમ અલગ અલગ સાહિત્યો તો રચાતા ગયા. આમ તો હજી એક બીજું લોક સાહિત્ય આવે છે, પણ લોક સાહિત્ય આપણને પ્રાચીન સમયમાં લખાયેલું મળતું નથી, એટલે આપણે એને ભાગની અંદર ગણતરીમાં લેતા નથી. હવે આપણે આ જે ભાષા છે તો આપણા ભારત દેશની ભાષાની વાત કરીએ તો ભારત દેશની અંદર તમે જુઓ તો સૌ પ્રથમ લિપિ એટલે કે ભારતની પ્રાચીનતમ લિપિ કઈ છે? તો કે હડપ્પા સમયની લિપિ છે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. ભારતની પ્રાચીનતમ લિપિ, ભારતની પ્રાચીનતમ લિપિ કઈ છે? પ્રાચીનતમ લિપિ આવે તો કયા સમયની આવશે? હડપ્પા સમયની છે. યાદ રાખજો કયા સમયની લિપિ છે? હડપ્પા સમયની લિપિ છે. પણ આજ દિવસ સુધી આપણે આ લિપિને ઉકેલી શક્યા નથી, એટલે કે વાંચી શક્યા નથી. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બની ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભારતની પ્રાચીનતમ લિપિ કઈ છે? તો હડપ્પા સમયની છે. કઈ છે? હડપ્પા સમયની. પણ આજ દિવસ સુધી હજુ સુધી આપણે એ વણ ઉકેલી લઈ છે કે એને આપણે વાંચી શક્યા નથી. હવે આપણા પ્રાચીન ભારતની ભાષાની વાત કરીએ તો સંસ્કૃત ભાષા. કઈ ભાષા છે? સંસ્કૃત. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પ્રાચીન ભાષા કઈ છે? તો કે સંસ્કૃત ભાષા છે. કઈ ભાષા છે? સંસ્કૃત ભાષા એ આપણી પ્રાચીનતમ ભાષા છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે વિચાર કરો કે સંસ્કૃત ભાષા છે ને એ ભાષા સર્વમાન્ય લોકોની ભાષા હતી નહીં. તો કોની ભાષા હતી? તો કે પ્રાચીન સમયમાં આપણે જોઈએ છીએ કે સંસ્કૃત ભાષા એ આર્ય લોકોની ભાષા હતી, સંસ્કૃત ભાષા એ ઋષિ મુનિઓની ભાષા હતી, સંસ્કૃત ભાષા એ વિદ્વાનોની ભાષા હતી. સંસ્કૃત ભાષા કોની હતી? તો આર્ય લોકોની ભાષા હતી, ઋષિ મુનિઓની ભાષા હતી, વિદ્વાનોની ભાષા હતી. એ સામાન્ય લોકોની ભાષા હતી નહીં. એટલે કે સ્વાભાવિક છે કે સામાન્ય લોકો સંસ્કૃત ભાષાથી એટલા બધા પરિચિત હતા નહીં. સંસ્કૃત ભાષા ક્યાં વપરાતી? તો કે ધર્મની અંદર, ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાની અંદર, વિધિઓ કરવાની અંદર ત્યાં આગળ સંસ્કૃત ભાષાનો ઉપયોગ થતો હતો. પણ અત્યારના સમયમાં તમે જુઓ તો સંસ્કૃતને વિશ્વ સ્તરે માનના મળી છે, એટલે કે ખાસ કરીને કમ્પ્યુટર ક્ષેત્રે પણ સંસ્કૃત ભાષાનો અમલ થવા લાગ્યો છે. હવે આપણે જોઈએ કે સંસ્કૃત ભાષાની અંદર એક પ્રાચીન વ્યાકરણ ગ્રંથ લખાયેલો જોવા મળે છે, અષ્ટાધ્યાયી ગ્રંથ. કયો ગ્રંથ મળે છે? અષ્ટાધ્યાયી ગ્રંથ. અષ્ટાધ્યાયી ગ્રંથ. હવે જે અષ્ટાધ્યાયી ગ્રંથ છે એ કોને લગતો ગ્રંથ છે? તો સંસ્કૃતના વ્યાકરણનો ગ્રંથ છે. કોનો ગ્રંથ છે? વ્યાકરણ. સંસ્કૃતના વ્યાકરણનો. કોણે લખેલો છે? તો મહર્ષિ પાણિનીએ લખેલો છે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોણે લખેલો છે? તો કે મહર્ષિ પાણિનીએ. યાદ રાખજો કોણે લખેલો છે? મહર્ષિ પાણિની. મહર્ષિ પાણિની દ્વારા લખાયેલો ગ્રંથ. એટલે કયો ગ્રંથ છે? અષ્ટાધ્યાયી ગ્રંથ છે. કોને લગતો? તો કે સંસ્કૃતનો વ્યાકરણનો ગ્રંથ છે. અને મહાન વ્યાકરણ શાસ્ત્રી થઈ ગયા મહર્ષિ પાણિની. એમના દ્વારા સંસ્કૃતનો વ્યાકરણનો ગ્રંથ લખવામાં આવ્યો હતો, અષ્ટાધ્યાયી ગ્રંથ. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સંસ્કૃત ભાષાનો ઉદ્ભવની વાત કરી અને ત્યારથી ધીરે ધીરે સંસ્કૃત ભાષાનો મૂળ ઉદ્ભવ થયા, એટલે કે સંસ્કૃત ભાષાના વ્યાકરણના લગતા ગ્રંથો પણ લખાવા લાગ્યા. વેદો આપણા 4. કયા કયા 4 વેદો છે? યાદ રાખજો. સૌપ્રથમ તો વેદ એટલે શું? ચલો આ યાદ રાખવું પડશે. વેદ એટલે શું? તો કે વેદનો અર્થ થાય છે જ્ઞાન. શું થાય છે? જ્ઞાન. વેદનો અર્થ થાય છે જ્ઞાન. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદનો અર્થ શું થાય છે? જ્ઞાન થાય છે. આપણા વેદો કેટલા છે? તો 4 વેદો છે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા વેદો કેટલા છે? 4 વેદો છે. 4 વેદો તમને આવડવા જોઈએ. 4 વેદો છે. કયા કયા છે? તો કે ઋગ્વેદ છે. કયો વેદ છે? એક ઋગ્વેદ છે. બીજો વેદ કયો છે? સામવેદ છે. કયો વેદ છે? સામવેદ છે. ત્રીજો વેદ કયો છે? યજુર્વેદ છે. કયો વેદ છે? યજુર્વેદ છે. અથર્વવેદ છે. યાદ રાખજો આપણા વેદ કેટલા છે? 4 વેદો છે. કયા કયા 4 વેદો છે? તો કે ઋગ્વેદ છે,
અથર્વવેદ છે, સામવેદ છે અને યજુર્વેદ છે। તો 4 વેદોના નામ પહેલા તમારે યાદ રાખવાના છે। પરીક્ષામાં પૂછાય છે, એકદમ ઈજી પ્રશ્ન હશે કે ભાઈ વેદો કેટલા, તો કે 4। કયા કયા 4 વેદો છે? ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ, અથર્વવેદ। આ 4 વેદોના તમને નામ આવડવા જોઈએ। હવે આપણે ઋગ્વેદ વિશે જોઈએ તો કે ઋગ્વેદ છે ને એ ભારતનું પ્રાચીનતમ પુસ્તક છે। યાદ રાખજો, ઋગ્વેદ એ ભારતનું પ્રાચીનતમ પુસ્તક છે। ભારતનું પ્રાચીનતમ, કેવું પ્રાચીનતમ પુસ્તક કયું છે? તો કે ઋગ્વેદ છે। અથવા તો એવું પણ પૂછાય કે સૌથી જૂનામાં જૂનો વેદ કયો? તો ઋગ્વેદ। કયો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઋગ્વેદ। કયો આવશે? ઋગ્વેદ। સૌથી જૂનામાં જૂનો વેદ કયો છે? ઋગ્વેદ છે। સૌથી પ્રાચીનતમ પુસ્તક કયો છે? તો પણ કયો આવશે? ઋગ્વેદ આવશે। હવે ઋગ્વેદની આપણે વાત કરીએ ને તો ઋગ્વેદની અંદર 1028 કેટલી? 1028 ઋચાઓ આપેલી છે। શું આપેલી છે? ઋચાઓ આપવામાં આવેલી છે। યાદ રાખજો, ઋગ્વેદની અંદર કુલ ઋચાઓ કેટલી છે? 1028 છે। મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બને છે, ઋગ્વેદમાં કેટલી ઋચાઓ છે? 1028 ઋચાઓ છે। ઋગ્વેદ કેટલા ભાગમાં વિભાજિત થયેલો છે? 10 ભાગમાં। કેટલા ભાગમાં? 10 ભાગમાં ઋગ્વેદ વિભાજિત થયેલો છે। ઋગ્વેદની અંદર 1028 ઋચાઓ આપેલી છે। ઋગ્વેદ કેટલા ભાગમાં વિભાજિત થયેલો છે? 10 ભાગની અંદર વિભાજિત થયેલો છે। ઋગ્વેદની અંદર મોટા ભાગે દેવી દેવતાઓની સ્તુતિઓ આપેલી છે। શું આપેલી છે? દેવી દેવતાઓની સ્તુતિઓ આપેલી છે। અને એમાં ખાસ કરીને ઉષા સમયની જે સ્તુતિઓ આપેલી છે, એટલે કે સંધ્યાકાળ હોય, જ્યારે સાંજ પડવાની હોય અને એ સમયની જે સ્તુતિઓ છે એ મનમોહક સ્તુતિઓ આપવામાં આવી છે। આ સિવાય સપ્ત સિંધુ પ્રદેશમાં વસતા હતા આર્ય લોકો। કયા લોકો વસતા હતા? આર્ય લોકો। તો આર્ય લોકોના સમયની ધાર્મિક, સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય માહિતી પણ આપણને ઋગ્વેદની અંદર આપવામાં આવી છે। તો ઋગ્વેદ તમારો ક્લિયર થઈ ગયો છે કે ઋગ્વેદ એ સૌથી જૂનામાં જૂનો વેદ છે। ઋગ્વેદની અંદર 1028 ઋચાઓ આપેલી છે। ઋગ્વેદ 10 ભાગમાં વિભાજિત થયેલો છે અને ઋગ્વેદ છે જે એની અંદર આર્ય સમાજની ધર્મ હોય, રાજનીતિક હોય, આર્થિક બાબતોનું પણ વિવરણ આપવામાં આવેલું છે। એના પછી બીજા નંબરનો વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ છે એટલે કે સામવેદ। હવે સામવેદની અંદર શું છે? તો કે સામવેદની આપણે વાત કરીએ તો કે ઋગ્વેદની અંદર જે મંત્રો આપેલા છે, જે ઋચાઓ આપેલી છે, તો કે ઋગ્વેદની જે ઋચાઓ છે એ ઋચાઓનું જ્ઞાન, ઋચાઓનું શું કરવું પડે? આપણે જ્ઞાન કરવું પડે। તો એ જ્ઞાન કરવા માટેના રાગ અને લય, જ્ઞાન કરવું હોય તો એના માટેના રાગ અને શું આવે? લય આવે। રાગ અને લય, તો આના વિશેની માહિતી આપણને કયા ગ્રંથમાં મળે છે? તો સામવેદ ગ્રંથની અંદર મળે છે। ઋગ્વેદ પછી બાકીના જે 3 ગ્રંથો લખાયા હતા એમાં જે સામવેદ ગ્રંથ છે એની અંદર ઋગ્વેદની અંદર જે ઋચાઓ આપેલી છે એ ઋચાઓનું ગાન કઈ રીતે કરવું, એનો રાગ કઈ રીતે નીકાળવો, એનો લય કઈ રીતે કરવો, એ માટેની જે માહિતી આપવામાં આવી છે એ આપણને સામવેદમાં આપવામાં આવી છે। માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામવેદ છે એ સંગીતને લગતો વેદ છે। કોને લગતો વેદ છે? સંગીતને લગતો વેદ છે। યાદ રાખજો, સામવેદ એ કોને લગતો વેદ છે? સંગીતને લગતો વેદ છે। માટે આપણે સામવેદને સંગીતની ગંગોત્રી કહીએ છીએ। શું કહીએ છીએ? સંગીતની ગંગોત્રી। યાદ રાખજો, સંગીતની ગંગોત્રી કોણ કહેવાય છે? સંગીતની ગંગોત્રી એ સામવેદ કહેવાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોને કહેવાય છે? સામવેદને સંગીતની ગંગોત્રી કહેવાય છે। શા માટે? તો કે સામવેદ એ સંગીતને લગતો વેદ છે। એના પછી આવે છે યજુર્વેદ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, યજુર્વેદ છે ને એ યજ્ઞને લગતો વેદ છે। યાદ રાખજો, કોને લગતો વેદ છે? યજ્ઞને લગતો વેદ। તો પરીક્ષામાં પૂછાય યજ્ઞને લગતો વેદ કયો છે? યજુર્વેદ છે। એકદમ ઈજી એ યજુર્વેદનો પણ ય આવે છે, યજ્ઞનો પણ ય આવે છે આગળ। યાદ રાખવાનું છે। યજુર્વેદ એ કોને લગતો વેદ છે? યજ્ઞને લગતો વેદ છે। યજુર્વેદની અંદર યજ્ઞ કરવાની જે વિધિઓ આવે છે, જે ક્રિયાઓ આવે છે, જે પ્રક્રિયાઓ છે, એના વિશેની આપણને માહિતી આપવામાં આવી છે। એના પછીનો છે અથર્વવેદ। અથર્વવેદની એ કર્મકાંડનો વેદ છે। કયો વેદ છે? અથર્વવેદની અંદર કર્મકાંડ અને સંસ્કારોની માહિતી આપવામાં આવી છે। યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અથર્વવેદ એ કોને લગતો વેદ છે? તો કર્મકાંડ અને સંસ્કારોને લગતો વેદ છે। અથર્વવેદની અંદર કર્મકાંડ અને સંસ્કારો વિશેની આપણને માહિતી આપવામાં આવી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 4 વેદો તમારા ક્લિયર થઈ જવા જોઈએ। ચૂટકીમાં ક્લિયર થઈ ગયા કે નહીં?
જોડાયેલા રહેજો, વિડીયોને પૂરેપૂરો જોજો, મજા આવી જવાની છે. હવે આપણે વાત કરીએ ઉપનિષદો. કોની વાત કરવાની છે? ઉપનિષદો. ઉપનિષદો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપનિષદો એટલે શું? તો કે વેદોના પણ ઉપવેદ, જે આ વેદો છે ને 4 વેદ, એના જે ઉપવેદ લખાયા એને કહેવાય ઉપનિષદ. શું કહેવાય? ઉપનિષદ. હવે ઉપનિષદ છે ને જો તો કે બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ લઈ, જીવન લઈ, આત્મા લઈ, ચિંતન લઈ, બધા જ દાર્શનિક જે વિવેચનો થતા હતા એ બધાનો સમાવેશ ઉપનિષદોની અંદર કરવામાં આવે છે. અને આપણા પ્રારંભિક ઉપનિષદો 2 આપણને મળ્યા છે. બૃહદ્યારણ્ય. કયું ઉપનિષદ? બૃહદ્યારણ્ય અને છંદોગ્ય. બૃહદ્યારણ્ય અને છંદોગ્ય. આ બંને ઉપનિષદો શરૂઆતના ઉપનિષદો છે અને આ બંને ઉપનિષદો સંવાદ રૂપે લખાયેલા છે. કયા રૂપે? સંવાદ રૂપે લખાયેલા છે. એટલે કે નદી અને ગાય વચ્ચેનો સંવાદ છે, નદી અને વૃક્ષ વચ્ચેનો સંવાદ છે, આવી રીતે રચાયેલા છે. અને શરૂઆતના ઉપનિષદો 2 કયા છે? બૃહદ્યારણ્ય અને છંદોગ્ય ઉપનિષદ એ શરૂઆતના ઉપનિષદો છે. એક બીજો આવે છે મુક્તોક ઉપનિષદ. ઉપનિષદની કુલ સંખ્યા કેટલી છે? 108 છે. એના પછીના ગ્રંથો આવે છે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો. તો બ્રાહ્મણ ગ્રંથોની અંદર શું છે? તો કે બ્રાહ્મણ ગ્રંથોની અંદર આપણે જે કર્મકાંડ છે, યજ્ઞની જે વિધિ થાય છે એના વિશેની માહિતી, એટલે કે આપણે ખાસ કરીને બ્રાહ્મણ ગ્રંથોની અંદર શાની માહિતી આપવામાં આવી છે? તો કે જે વેદો છે, વેદોની અંદર જે મંત્રો આપેલા છે એ મંત્રોનો અર્થ સમજાવવામાં આવ્યો છે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બ્રાહ્મણ ગ્રંથોની અંદર જે આપણા વેદો છે એ વેદોનો શું સમજાવવામાં આવે છે? અર્થ સમજાવવામાં આવે છે. એટલે કે વેદોની ટીકા કરવામાં આવી છે. અને એના સિવાય પણ યજ્ઞને લગતા જે વિધિ વિધાનો છે એની પણ માહિતી આપણને બ્રાહ્મણ ગ્રંથોની અંદર મળે છે. તો આવા જે ગ્રંથો લખાયા એને બ્રાહ્મણ ગ્રંથો કહેવામાં આવે છે. એના પછી છે આરણ્યકો. યાદ રાખજો શું આવે છે? આરણ્યકો. યાદ રાખજો આરણ્યકો. હવે આરણ્યકો શું છે? તો એકદમ ઈઝી પ્રશ્ન છે. આરણ્યકો એટલે શું? તો જુઓ, આર્ય લોકો હતા. એ આર્ય લોકો પોતાના જીવનના અંતિમ વર્ષો, આર્ય લોકો પોતાના જીવનના અંતિમ વર્ષો, આરણ્ય એટલે કે વન, અરણ્ય એટલે શું થાય? વન. એટલે કે વનમાં જઈને ગાળતા હતા અને ત્યાં આગળ જઈને ઝૂંપડી બનાવી અને ત્યાં રહેતા હતા, ચિંતન કરતા હતા. અને એ ચિંતન દ્વારા તત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર જે આપણને સાહિત્ય મળ્યું એને આરણ્યકો કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? આરણ્યકો કહેવાય છે. આરણ્યકો એટલે કે આર્ય પ્રજા જે પોતાના જીવનના અંતિમ વર્ષો ક્યાં આગળ વિતાવતા હતા? જંગલમાં વિતાવતા હતા. અરણ્ય એટલે શું થાય? વન થાય. વનમાં વિતાવતા હતા, જંગલમાં વિતાવતા હતા, ત્યાં આગળ ઝૂંપડી બનાવીને રહેતા હતા અને પછી ચિંતન કરતા હતા. અને એ ચિંતનથી આપણને તત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર જે સાહિત્ય મળ્યું એને કહેવાય છે આરણ્યકો. શું કહેવાય છે? આરણ્યકો. એના પછી આવે છે વેદાંગ. વેદાંગ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. વેદાંગ. તો વેદાંગ શું છે? વેદાંગ એ વિદ્યાર્થી મિત્રો કાંઈ નથી. વેદાંગની અંદર આપણને 3 વસ્તુ મળે છે. એક તો કર્મકાંડ. શું આપેલું છે? વેદાંગમાં કર્મકાંડ આપેલું છે. એના સિવાય આપણને જ્યોતિષ છે, વ્યાકરણ છે અને ખગોળશાસ્ત્ર વિશે આપણને માહિતી આપવામાં આવી છે. તો વેદાંગની અંદર શાની માહિતી મળે છે? વેદાંગની અંદર આપણને કર્મકાંડની માહિતી મળે છે, જ્યોતિષની માહિતી મળે છે, વ્યાકરણની માહિતી મળે છે અને ખગોળશાસ્ત્રની માહિતી મળે છે. હવે આપણે 2 મહાકાવ્યો વિશે જોઈએ, મહાભારત અને રામાયણ. મહાભારત અને રામાયણ તો મહાકાવ્યો છે. આ બંને શું છે? મહાકાવ્યો. યાદ રાખજો મહાકાવ્યો. હવે 2 મહાકાવ્યો આપણા કયા છે? તો એક છે રામાયણ અને બીજું છે મહાભારત. જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, એક આપણું છે રામાયણ અને બીજું છે આપણું મહાભારત. કયું છે? મહાભારત. હવે આપણે રામાયણની વાત કરીએ તો રામાયણની અંદર ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર, અયોધ્યાના રાજા ભગવાન શ્રી રામચંદ્રની કથા આપવામાં આવી છે. રામાયણની અંદર શું આપવામાં આવી છે? ભગવાન શ્રી રામચંદ્રની કથા આપવામાં આવી છે. જ્યારે મહાભારતની અંદર શું છે? તો મહાભારતની અંદર પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચેનું જે યુદ્ધ થયું હતું, મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું, એ એનો મુખ્ય વિષય છે. જ્યારે રામાયણની અંદર ભગવાન શ્રી રામચંદ્રની કથા આપવામાં આવી છે. રામાયણ અને મહાભારત આ બંને મહાકાવ્યો છે. પણ મહાભારત કરતો રામાયણ કદમાં નાનું છે, એની અંદર ઓછું છે. જ્યારે મહાભારતની અંદર
એ 1,00,000 શ્લોકો છે. કેટલા શ્લોકો આપવામાં છે? 1,00,000. યાદ રાખજો, મહાભારતની અંદર 1,00,000 શ્લોક આપવામાં આવેલા છે અને મહાભારત જે છે એ વિશ્વનું સૌથી મોટામાં મોટો કાવ્ય ગ્રંથ છે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મહાભારત એ વિશ્વનો સૌથી મોટામાં મોટો કાવ્ય ગ્રંથ છે. અત્યારે જે રામાયણ અને મહાભારતના જે ગ્રંથો તૈયાર થયા છે એ ગ્રંથો ઈસવીસન પૂર્વે 2જી સદીની અંદર પામેલા છે. એટલે કે પહેલા આ લખાણ સ્વરૂપે હતા નહીં. વર્તમાન સમયના જે આપણે રામાયણ અને મહાભારતના જે ગ્રંથો છે એ 2જી સદીમાં તૈયાર થયેલા છે અને વિશ્વનો સૌથી મોટો કોઈ કાવ્ય ગ્રંથ હોય તો એ કયો છે? મહાભારત છે. કારણ કે એની અંદર 1,00,000 શ્લોકો આપવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત તમે જુઓ તો મહાભારતની અંદર પાંડવો અને કૌરવોનો યુદ્ધ તો મુખ્ય વિષય છે, પણ બીજી નાની નાની કથાઓને પણ સમાવેશ કરવામાં આવી છે. નાની નાની વાર્તાઓને પણ સંકલન કરવામાં આવ્યું છે અને ખાસ કરીને શ્રીમદ ભાગવત ગીતા. યાદ રાખજો મેરે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રીમદ ભાગવત ગીતા, શ્રીમદ ભાગવત ગીતા. તો આ શ્રીમદ ભાગવત જે ગીતા છે એ આપણા હિન્દુ ધર્મનું ધાર્મિક પુસ્તક છે અને એની અંદર આપણને દાર્શનિક સિદ્ધાંતોનું વિવેચન આપવામાં આવ્યું છે. ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે કયા ગ્રંથની અંદર દાર્શનિક સિદ્ધાંતોનું વિવેચન આપવામાં આવેલું છે? તો એ શ્રીમદ ભાગવત ગીતાની અંદર દાર્શનિક સિદ્ધાંતોનું વિવેચન આપવામાં આવેલું છે. આપણા 3 માર્ગ છે, મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેના 3 માર્ગોની પણ વાત કરવામાં આવી છે. તો મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેના 3 માર્ગો કયા છે? 3 માર્ગની વાત કરીએ તો એ પણ આપણા આ ભગવત ગીતાની અંદર આપવામાં આવેલા છે. જ્ઞાન, કર્મ, કયા છે? મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેના 3 માર્ગો વિદ્યાર્થી મિત્રો કયા છે? જ્ઞાન છે. કયો છે? એક તો જ્ઞાન છે, બીજું કર્મ છે અને ભક્તિ છે. આ યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેના 3 માર્ગો કયા છે? કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ. એકદમ ઈઝી છે ને, કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ. તો આ 2 પ્રશ્નો તમારા માટે અગત્યના બની જાય છે કે કયા ગ્રંથની અંદર દાર્શનિક સિદ્ધાંતોનું વિવેચન કરવામાં આવેલું છે? તો એ છે ભગવત ગીતાની અંદર. અને ભગવત ગીતાની અંદર મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેના કયા 3 માર્ગો આપવામાં આવેલા છે? તો જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ આપવામાં આવેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે રામાયણ અને મહાભારત જે ગ્રંથો હતા એ ગ્રંથો કરોડો લોકો સુધી સંસ્કારો પહોંચાડવાનું જે કામ કર્યું છે, એટલે કે પ્રેરક બન્યા છે, ભારતીય સંસ્કારોને પ્રેરકનું કામ કરેલું છે. તો આ મહાન ગ્રંથો આપણે અત્યારે પણ એનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છીએ. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આ સમયે સંસ્કૃત ભાષામાં પણ અનેક સાહિત્ય લખાયું, જેમ કે ધર્મને લગતું અને લૌકિક સાહિત્ય. એ સમયે સંસ્કૃત ભાષાની અંદર પણ ધર્મને લગતું સાહિત્ય એટલે કે વૈદિક સાહિત્ય અને લૌકિક સાહિત્ય આપણને રચાયેલું જોવા મળે છે. હવે ખાસ કરીને સંસ્કૃત ભાષાની અંદર શરૂઆતમાં શું લખાયા? તો પુરાણો લખાયા. શું લખાયા? પુરાણો. જેમ આપણે પ્રથમ પાઠની અંદર જોઈ ગયા હતા કે ભારત ખંડ વિશે માહિતી કયા પ્રાચીન ગ્રંથમાં આપવામાં છે? તો વિષ્ણુ પુરાણમાં આપવામાં આવી છે. તો સંસ્કૃતમાં શરૂઆતમાં પુરાણો લખાયા અને પુરાણોની પછી તમે જોવા જઈએ તો શાસ્ત્રો લખાયા. શું લખાયા? શાસ્ત્રો. યાદ રાખજો, પુરાણો પછી કોનો સમય આવ્યો? તો કે શાસ્ત્રો લખાયા અને સાથે સાથે સ્મૃતિ ગ્રંથો પણ લખાયા. કયા લખાયા? સ્મૃતિ ગ્રંથો પણ લખાયા. હવે શાસ્ત્રો છે ને, તો શાસ્ત્રો એટલે વિજ્ઞાન થાય છે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્ર, શાસ્ત્ર એટલે શું થાય છે? તો કે શાસ્ત્ર એટલે વિજ્ઞાન થાય છે. અને કોઈ પણ જે શાસ્ત્ર હોય ને એ હંમેશા શું હોય છે? વિજ્ઞાન. જેમ કે આપણે જોઈએ તો કે અર્થશાસ્ત્ર છે. શું છે? અર્થશાસ્ત્ર છે. હવે આ અર્થશાસ્ત્રની રચના કોણે કરી છે? કૌટિલ્ય કરી છે. કોણે કરી છે? કૌટિલ્યએ કરી છે. કૌટિલ્યએ કરેલી છે અર્થશાસ્ત્રની રચના. તો આ અર્થશાસ્ત્ર છે એ કેવી કૃતિ કહેવાય છે? તો વહીવટીય વિજ્ઞાનની કૃતિ. યાદ રાખજો, વહીવટીય વિજ્ઞાનની કૃતિ. પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય છે કે અર્થશાસ્ત્ર એ કેવી કૃતિ છે? તો વહીવટીય વિજ્ઞાનની કૃતિ છે. અર્થશાસ્ત્રની રચના કોણે કરેલી છે? કૌટિલ્યએ કરેલી છે. અર્થશાસ્ત્ર એ કોને લગતો છે ગ્રંથ? તો વહીવટને લગતો ગ્રંથ છે, એટલે કે વહીવટીય વિજ્ઞાનની કૃતિ કહેવામાં આવે છે. પછી જે સ્મૃતિ ગ્રંથો હતા, તમે સ્મૃતિ ગ્રંથોની અંદર કેવી માહિતી મળે છે? તો કે કોઈ પણ ધર્મ હોય તો એ ધર્મના જે કર્તવ્યો છે, રિવાજો છે, નિયમો છે, એના વિશેની માહિતી આપણને સ્મૃતિ ગ્રંથોની અંદર મળે છે. હવે આગળ આપણે વાત કરીએ તો કે બૌદ્ધ ધર્મ. કયો ધર્મ આવે? બૌદ્ધ ધર્મ. બૌદ્ધ ધર્મ તમારે ફક્ત કેટલું યાદ રાખવાનું છે? તો કે બૌદ્ધ ધર્મનું સાહિત્ય. બૌદ્ધ ધર્મનું સાહિત્ય. હવે બૌદ્ધ ધર્મનું સાહિત્ય છે ને, શરૂઆતમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પાલી ભાષામાં લખાયેલું છે. કઈ ભાષામાં? પાલી ભાષા. યાદ રાખજો, બૌદ્ધ ધર્મનું સાહિત્ય શરૂઆતમાં કઈ ભાષામાં જોવા મળે છે?
પાલી ભાષામાં જોવા મળે છે અને આખે આખા બૌદ્ધ ધર્મના સાહિત્યને આપણે 3 ભાગમાં વહેંચેલું છે. કેટલા ભાગમાં? 3 ભાગમાં વહેંચેલું છે અને 3 ભાગમાં વહેંચેલું હોવાથી આપણે એને ત્રિપિટક કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? ત્રિપિટક કહીએ છીએ. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કયા ધર્મની અંદર ત્રિપિટક આવે છે? તો બૌદ્ધ ધર્મની અંદર આવે છે. આ 3 ત્રિપિટકો કયા કયા છે? તો યાદ રાખજો, સૂત પીટક કયું આવશે? સૂત પીટક આવે છે. પછી વિનય પીટક, બીજા નંબરનું કયું આવે છે? વિનય પીટક આવે છે. એના પછીનું ત્રીજા નંબરનું આવે છે અભિધમ પીટક. કયું આવે છે? અભિધમ પીટક. તો આ 3 પીટકો યાદ રાખજો. બૌદ્ધ ધર્મના 3 પીટકો કયા કયા છે? સૂત પીટક છે, વિનય પીટક છે અને અભિધમ પીટક છે. તો આ બૌદ્ધ ધર્મના 3 પીટકો તમે યાદ રાખજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. હવે હું તમને પ્રશ્નોત્તરી કરું અને તમને પ્રશ્નો કેટલા આવડે છે. ચાલો ફટાફટ તમારે કોમેન્ટ કરવાની છે. પ્રાચીન ભારતના સાહિત્યને કેટલા ભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે? ચાલો કોમેન્ટ કરો. પ્રાચીન ભારતના સાહિત્યને કેટલા ભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે અને કયા કયા? જો 2 ભાગ તમને આવડતો તો કયા કયા આવડે છે એ પણ ફટાફટ કોમેન્ટ કરી નાખો. ચાલો કરી નાખી. ઓકે, ચાલો બીજો આપણે પ્રશ્ન કરીએ. ઋગ્વેદની અંદર કેટલી ઋચાઓ આપેલી છે? ઋગ્વેદની અંદર કેટલી ઋચાઓનો સમાવેશ કરેલો છે? ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમેન્ટ કરો. ફટાફટ કોમેન્ટ કરો. બીજો પ્રશ્ન, ઋગ્વેદની અંદર કેટલી ઋચાઓ આપવામાં આવેલી છે? ત્રીજો પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ છે, યજ્ઞને લગતો વેદ કયો છે? યજ્ઞને લગતો વેદ કયો છે? ત્રીજો પ્રશ્ન છે, યજ્ઞને લગતો વેદ કયો છે? ચોથો પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ છે, મહાભારતમાં કેટલા શ્લોકો આપેલા છે? મહાભારતમાં કેટલા શ્લોકો આપેલા છે? 4 પ્રશ્નો તમને એકદમ ઈઝી પૂછ્યા છે, આવડી જ જશે. ફરી મળીશું નવા ટોપિક સાથે. અને આ બીજા ભાગ તમારે તરત જોઈતું હોય તો આપણે 1000 લાઈકનો ટાર્ગેટ તમારે પૂર્ણ કરવાનો છે. જય હિન્દ, જય ભારત.